जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। एक दिन सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दीवान सजा के बैठे ने। सतगुरु जी ने बचन कीते कि कोई गुरु दे प्यार वाला सिख सानू जपजी साहिब दा पाठ शुद्ध उचारण करके सुनाउणा करे ते जिहड़ा सिख शुद्ध गुरबाणी दा पाठ उचारण करके सुनावेगा सतगुरु जी कहन लगे कि जो मंगेगा असीं उहदे मन की इच्छा पूरी करनी करांगे। गुरसिख सतगुरु जी के चरणों के विच बेनती करते ने, कहन लगे सतगुरु जी गुरबाणी ते असीं नेम दे नाल नित पढ़ते हाँ, जपजी साहिब दा पाठ करना करते हैं, पर सतगुरु जी एकाग्रचित करके ते लगा मात्रा नूं ध्यान दे विच रख के पाठ करना सतगुरु जी बड़ा मुश्किल है। उस वेले एक भाई गोपाला नाम दा सिख सी, हथ जोड़े सतगुरु जी दे चरणों दे विच बेनती कीती, सतगुरु जी जे तुसीं कृपा कर देवो ते फिर सतगुरु जी मैं तुहानूं पाठ सुना सकदा। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपने सामने उस वेले इहदा आसन लवाया। भाई गोपाले ने जपजी साहिब दा पाठ प्रारंभ किया। सब तो पहलो मंगला चरण उचारण किया, 6 पौड़ियां जपजी साहिब दियां, फिर जे जुग चारे वाली पौड़ी, सुनिया वालियां पौड़ियां, मन्ने वालियां पौड़ियां, पंच परवान पंच प्रधान वाली पौड़ी, असंख वालियां पौड़ियां, उस तो बाद अंत ना सिफती अंत अमुल गुण मुल व्यापार वाली पौड़ी जिहड़ी सी वो पढ़नी कीती। इस तरह भाई गोपाला जी बड़े प्यार दे विच एकाग्रचित होकर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं गुरबाणी दा पाठ सुणाउंदे ने। सतगुरु जी बड़े त्रुठे, बड़े खुश होए सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह। जदों भाई गोपाला जी पहुंचे ना नानक नदरी नदर निहाल, ते सतगुरु जी विचारते ने कि बड़े प्यार दे विच आके सिख ने बाणी पढ़ी है ते हुण इहनूं देना की करिए। सतगुरु जी सोचते ने कि जपजी साहिब दे बराबर की हो सकता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने विचारिया कि सिख नूं गुरता गद्दी दे मालक बना देंदे आ। सतगुरु जी जदों इस तरह की विचार करते ने, सतगुरु जी ने अपना गोडा जदों उपर चुकना कीता ना, ते भाई गोपाला जी के मन दे विच ख्याल आया कि सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे कोलों जो सतगुरु जी ने 5 घोड़े भाई सुभागा दे के गया, एक घोड़ा सतगुरु जी ने आप रखे है, एक भाई विधि चंद नूं दिता है, एक बाबा गुरदिता जी नूं ते एक पैंदे खां नूं देना कीता है, एक घोड़ा खास तबेले दे विच बन्निया। जे सतगुरु जी त्रुठे ने ते कृपा करके मैनूं वो घोड़ा बख्शना करन। ते जदों सतगुरु जी गोडा उपर चुकदे ने ना, इहदे मन दे विच ख्याल आया किते इह ना होवे सतगुरु जी उठ के चले जान, अजे श्लोक बाकी है ते किते मेरे मन की इच्छा पूरी ही ना होवे।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਠ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਰੁੱਠੇ ਸਾਂ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਕਾਠੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਏਮ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ, ਕਨੇ ਸੁਭਟ ਰਾਖੈ ਨਿਜ ਪਾਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਰੰਗ ਬਿਕਨ ਆਵੈ ਸੋ ਲੇਤ, ਸੈਨਾ ਮੈਂ ਵਰਤਾਏ ਸੋ ਦੇਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾਗਰ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਅਕੋਰ ਗਨ ਦਏ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਗਈ ਵਿਸਾਲ। ਜੋ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਜਾਏ ਸੁਨਾਨੇ ਸੁਧਾ ਸਰ, ਦੇਖਤ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਤੀਰਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਨ ਗਏ, ਤਾਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਤ ਸਭ ਭਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਦਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਚਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਜਨਮੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਿਦਤ ਸਭਨ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹਾ ਨਿਕਟ ਤਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਾਨੋ ਤਿਸੈ ਗੁਰੂ ਸਮਸਰੋ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਤ ਕਰ ਸੰਗਤ ਗਈ, ਭੀੜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੈ ਸੁਧ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਲਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਗੇ ਬ੍ਰਿਧ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਸਭਨ ਪਾਇਨ ਧਰ ਧਰ ਬੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰ ਦੇ ਆਨੰਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਦਈ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਸਨਮੁਖ ਬੈਸੇ, ਤਬ ਭਾਈ ਬੂਝੇ ਸਭ ਐਸੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। कहते आए कहाँ पयाने, सुन संगत शुभ वाक बखाने। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਤੀਰ ਬਪਾਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਹੇਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਰੋਹੇਲਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਠਾ ਮਚਿਓ ਅਧਿਕ ਸੰਗਰਾਮੋ, ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਗੇ ਜਮ ਧਾਮੋ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਇਤ ਦਿਸ਼ ਆਏ, ਰਾਵਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਬ ਪਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੋਹੇਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਿਓ ਹਰ ਖਾਏ, ਸੰਗਤ ਕੋ ਬਰ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। ਪੁਨ ਸੰਗਤ ਨਿਜ ਥਾਨ ਪਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਬਾਰੋ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਸੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਤੀ ਬੋਬੇਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਰਿਓ ਸੁਧਾਸਰ ਰਣ ਰਿਪ ਮਾਰੇ, ਤਾਹਾਂ ਜਾਏ ਪੁਨਦਕ ਸੰਘਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਰਕ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਹੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੋ ਬਨ ਆਵੈ, ਮਿਲ ਕਰ ਸੁਧ ਸਗਰੀ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਰਕ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਮਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਹਿਰਦੇ ਬੋ ਭਾਈ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਸਭ ਬਿਲਮ ਬਿਹਾਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਧਾਸਰ ਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਠਾਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। तीन सिख तैं पर मिले हैं, सुन सुध गुर के दरस चले हैं। ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜੋਦ ਜਿੱਤਾ ਤਿਸਰ ਜੀਵਾ, ਪੰਚੋ ਚਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸੀਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਜਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਕੇ ਚਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਸ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਗਲ ਮਾਰ ਗੁਰ ਪਇਓ ਬਡੇਰਾ, ਰਣ ਘਾਲਿਓ ਕਮਸਾਨ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਮੋਦ ਉਪਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀਜੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਮਨ ਇੱਛਾ ਫਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਗਰੋ ਕੋਟ ਚਿਨਾਵਾ, ਨਗਰ ਬਸਾਵਨ ਮਨ ਲਲਚਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਨਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੀਏ।
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਨ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਬ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਨਰ ਤਨ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰ ਕਾਰਜ ਕੋ ਚਿਤਵਨ ਕਰ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲੀਨਾ ਪਦਰ ਬਿੰਦਨ ਬੰਧਨ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਧਾਵੀ ਨਿਜ ਨਾਮ ਤਰਾਇਓ ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬਾਕ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਮੇਧਾਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪਨ ਸਫਲਤਾ ਕਰਬੇ ਕਾਰਨ ਆਇਓ ਤੁਮ ਹਿਤ ਨਗਰ ਉਸਾਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਮਹਾਪਰਬੀਨਾ ਆਇਸ ਦੀਜੈ ਰਚੋ ਨਮੀਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸਗਰੀ ਬਿਦ ਜਾਨ ਕਯੋ ਭਲੇ ਨਿਜ ਕਰੁਣਾ ਠਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਕਾਰੀਗਰ ਮੈਂ ਮੁਖ ਹੋਵੋ ਰਚੋ ਨਗਰ ਨੀਕੀ ਬਿਦ ਜੋਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਭਲੀ ਵਿਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੋ ਨਿਜ ਕਰ ਦਿਓ ਮਜੂਰੀ ਤੁਰਨ ਕਰੋ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਵਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਆਇਸ ਪਾਏ ਕਰੀ ਸਭ ਕਾਰ ਰਚਿਓ ਨਗਰ ਬੀਥੀਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੇਧਾਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਆਦ ਮਸੀਤ ਸਦਨ ਤਬ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਵਨ ਲਾਗਸ ਤਬ ਤਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਤ ਆਦਿਕ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਗਾਵਤ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਬਾਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਬੈ ਸੁਨਾਇਓ ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ ਆਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਨਤ ਮੁਦਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਿਓ ਵਿਦਿਆ ਚੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਜਾਵੋ ਸਾਗਰ ਬੰਧਨ ਕਰਿਤ ਲਿਆਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ,
ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਗਨ ਲੈ ਗਇਓ, ਜਾਏ ਬਿਰਧ ਕੋ ਦਰਸਤ ਭਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਸਭ ਨੇ ਸਨਮਾਨ, ਆਏ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਕਰ ਅਗਵਾਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਦੂਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਉੱਠੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਜੁਤ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ, ਪਦ ਬੰਦਤ ਤੋਏ ਦਿਸ਼ ਕਰ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਹੇ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਿਧ ਪਦ ਪਰ ਕਰ ਧਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਨੇ ਤੁਮਕੋ, ਲਖੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਮਕੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਤਿਮ ਗੁਰਦਾਸ ਸੰਗ ਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹਿਤ ਸੋ ਭਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛਣੀ ਕੀਤੀ। तीनों सिखन गुर पद बंदे, खुशी करी सब बैठ आनंदे। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। श्री गुर बृद को गह कर हाथ, एक आसन बैठे ले साथ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਆਸਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। मनो देव गुर बिशन मिले है, उगर सैन जिम कृष्ण रले है। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਗਰ ਸੈਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। बचन बिलास मुदत होए करे, रण में तुर्क बृंद ही मरे। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। बैठे जब तिमर होए आयो, घर नवीन जो गुर बनवायो। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। तिसमें डेरा बृद उतारा, सादर जुत गुरदास उदारा। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਸਣ ਲਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। दासन प्रतायस फरमाई, सेवा करो सकल मन पाई। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਦਾਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਪਠੇ ਤਤਕਾਲਾ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਹਿਤ ਅਸਨ ਰਸਾਲਾ। ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣੇ ਕੀਤੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਸੇਵਕ ਪੇ ਠਾਡੇ, ਜਿਮ ਜਿਮ ਕਹਿਓ ਕਰਿਓ ਹਿਤ ਗਾਢੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਦਰ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਸੁਪਜਤਾ ਸੁਖ ਨਿਤ ਸਭ ਬਿਤਾਈ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਦਿਕ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਤ ਪਏ ਸਲਤਾ ਕੇ ਤੀਰ, ਜਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਸੋਚ ਸ਼ਰੀਰ। ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਪ ਆਦਿਕ ਨਿਤ ਨੇਮ ਜੋ ਬਾਨੀ, ਪੜ ਕਰ ਨਦੀ ਕੂਲ ਮਨ ਭਾਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਆਦਿ ਜੋ ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਏ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਜਗ ਦਿਖਰਾਵਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲਾਏ ਤਹਾਂ, ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਬਿਰਾਜਤ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਗੈ ਕਰ ਕੋ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਾਵਲ ਯਾਦ ਜਗਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਰਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੈ ਰਬਾਬੀ ਤੇ ਆਨੰਦ, ਆਏ ਅਨਕ ਨਰ ਗੁਰ ਪਗ ਬੰਦ। ਤੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਸਮਾਂ ਜਬ ਬੈਠ ਬਿਤਾਵਾ, ਮੇਧਾਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਆਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਧਾਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਗਰ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਜੈ, ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀਜੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਿਧ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਏ ਨਿਜ ਸਾਥ, ਗਮਨੇ ਅਪਰ ਸੰਗ ਸਭ ਨਾਥ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਿਰਨ ਲਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤ ਬਤਾਵਤ ਤੇ ਆਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਘੂ ਦੀਰਘ ਬਿਥੀ ਜੇ ਬਣਾਈ, ਮੇਧਾਵੀ ਤਬ ਸਰਬ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਸਨ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਧਾਵੀ ਸੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਮੰਦਰ ਜਿਸ ਵਿਦ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨ ਸਨੈ ਸਨੈ ਗਮਨੇ ਸਭ ਚੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਧਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਬੀਤ ਕਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਏ ਖਰੇ ਮਸੀਤ ਭਈ ਜਿਸ ਥਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਸੀਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁੱਛਬੋ ਕਰਿਓ ਇਹ ਤੋ ਅਦਭੁਤ ਕਰਮ ਨਿਹਰਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ, ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਨੇ ਮਸੀਤ ਚਿਨਵਾਈ ਇਹ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਦਿਓ 부ਝਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸੀਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਸੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਬ ਘੇਰੜ ਕੋ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਿਓ ਸੁਨਾਵਨ ਕੋ ਸਰਬੰਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੇਰੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਘੇਰੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਦਾਦਕ ਹਰਖੇ ਸਭ ਸੁਨ ਕਰ ਬਹੁ ਚਾਤੁਰਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਉਰ ਧਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਤੁਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਨ ਰਣ ਕੋ ਇਸ ਤੇ ਭਇਓ ਜਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰਕ ਰਿਪ ਛਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਕਲ ਨਗਰ ਕੋ ਫਿਰੇ ਨਿਹਾਰਾ ਬੌਜਾ ਸਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਦਾਦਕਪੁਰ ਅਧਿਕ ਸਰਾਹਾ ਰਚਿਓ ਰਚਰ ਸ਼ੁਭ ਸਲਤਾ ਪਾਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਲਾਹਿਆ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਗਰ ਰਚਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਗਰ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਜਦ ਆਦਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।